اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی و چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، اینسین بزنس گروپ، بزم فکر تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید، ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجرز، جان نثار پاک پولیس، EX سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، وائس آف فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل حافظ سید عاصم منیر انٹرنیشنل، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاص فکر۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سرپرست میران کمیونیکیشن نیٹ ورک بانی و رو رواں امتیاز سپر مارکیٹ اپنے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی محترم و محسن امتیاز حسین عباسی اور کلوڑ عباسی برادری سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ خاکسار کا انجمن اتحاد عباسیہ سے تو کوئی تعلق کبھی نہیں رہا، لیکن اعزازی عباسی کے طور پر انجمن اتحاد عباسیہ کے لیے خاکسار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام لیے کہ شفقت حسین عباسی نے خاکسار کو جن کا خطاب دیا۔ لوگ پوچھتے تھے اسلم علی کو جن کا خطاب کیوں دیا، تو کہتے تھے کہ اسلم علی وہ کام کرتا ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ مجھے اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج وہی شفقت عباسی ہے جو بغیر کسی ثبوت کے اسلم علی پر قادیانی ہونے کا الزام لگاتا ہے، گمراہ ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ کل تک فخر کیا کرتا تھا، آج وہ، اور یہ پہلی حرکت نہیں کی، اس سے پہلے بھی جب پروفیسر مسعود احمد عباسی کے تعزیتی ریفرنس کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی، تمام انتظامات میرے ہاتھ میں تھے، اس وقت بھی اس شخص نے یہی حرکت کی تھی کہ غلطی عزیز مہدی کی تھی، ویڈیو والا وہ لایا تھا۔ صرف اس بات پہ ناراض ہو کر اس شخص نے مجھے مغالطات بھی بکی اور میرے پیسے بھی روک کے رکھے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں محترم امتیاز حسین عباسی بھائی کو کہ جن کو میں نے لکھا لیٹر اور حقائق بتائے تو انہوں نے مداخلت کی، اور اس طرح میرے وہ رزق حلال کے پیسے شفقت عباسی نے بڑے غصے میں واپس کیے اور مجھے نہیں دیے۔ اتنا کینہ بغض اس شخص کے دل میں اس وقت سے ہے کہ اس نے آ کر عزیز مہدی کو ریڈیو پاکستان میں دیے اور کہا اسلم علی کو دے دینا۔ غلطی اس کی تھی، جعلی پوسٹیں وہ چلاتا ہے شفقت عباسی کی، جعلی نے قاتلانہ حملے کے حوالے سے شفقت عباسی کا نام استعمال کیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ہماری برادری کے خلاف جھوٹے الزامات لگوانے کے لیے شفقت عباسی کو استعمال کیا، اور مزے کی بات یہ دیکھیں، شفقت عباسی آپ کہتا ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کو اس واقعات کے بعد کی بات بتا دوں کہ شفقت عباسی صاحب سنگاپور جا رہے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا انٹرویو کرنا ہے، بولا آ جاؤ۔ اس دن اتفاق سے کیمرہ مین کا بندوبست نہیں ہو سکا، کیونکہ اسلم علی خان نے کہا تھا میں بندہ بھیج دوں گا، کیمرہ مین اپنا لے آؤ، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ ڈاکٹر ایوب عباسی بھی میرے استاد محترم گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم جمیعۃ العباس کے دفتر میں بیٹھے رہے، لیٹ ہو گئے تو میں ڈاکٹر صاحب سے معذرت کی، اور دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے خود معذرت کی کہ یار میرا پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں تو نکل رہا ہوں سنگاپور۔ تو اسلم علی اتنا برا تھا تو بھائی اسلم علی کے پیسے سے انٹرویو دینے کو تو تیار تھے، اور آج کہتے ہیں میرا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ منافقت ہے ان کا پردہ چاک ہو چکا ہے دوسری دفعہ۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں اپنے استاد محترم ڈاکٹر ایوب عباسی کے حوالے سے، اس شخص کو تو اتنا شعور نہیں ہے، یہ تو ہم نے بھرم رکھا ہوا تھا کہ وہ ساتھ کھایا پیا اس لیے ہم
जो जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते। इस शख्स की असलियत अब बताने जा रहा हूँ। इस शख्स ने डॉक्टर अयूब बासी मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए बड़ी महफिल में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने अयूब बासी को इस वक्त बताए थे। मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, आदमी को इतना नहीं करना चाहिए, पढ़े लिखे बाशऊर आदमी का ये काम नहीं है। इन्होंने भरे मजमे में मीटिंग में हमारे उस्ताद मोहतरम को कहा चकले की रंडी। इस शख्स का शऊर देख लें आप, ये जो लिबादा उड़ा हुआ है इसने खिदमत खल्क का, ये आज मैं पर्दा चाक कर रहा हूँ बालत मजबूरी। और ये जो अब तक ताल्लुक़ रहा उसमें इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी भाई का बड़ा हाथ है। फिर सरदार बाबर अब्बासी ने मुझसे रब्ता किया कि यार शफ़क़त अब्बासी ने तो गलती की, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता था, आपके बड़े हैं, आप वो हक़ाइक़ बयान ना करते, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बिरादरी में भी साख ख़राब हो गई। तो सरदार बाबर अब्बासी के कहने पे मैंने इनसे रब्ता किया, वरना मुझे ना कल ज़रूरत थी शफ़क़त अब्बासी की, ना आज ज़रूरत है। हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम की दाल रोटी इनसे चल रही थी, उन्होंने ये गाली बर्दाश्त कर ली, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना कल की थी ना आज करूँगा। और ये वो शख्स है कि जब MI वाले तहकीकात के लिए आए उस वक्त तक तो असलम अली अच्छा था। उन्होंने पूछा कि भाई असलम अली का फंडिंग कहाँ से आती है? कहने लगा जी वो तो बेचारा अपनी उससे लगा रहता है, हम तो मना करते हैं उसको, तनख्वाह से लगा रहता है, GB फंड निकाल के लगा देता है इन कामों पर। वो फ़कीर आदमी है हमारा, तुम्हारे को और दहशतगर्द नहीं मिला जिसकी तुम तहकीकात करो। अगर उसने अमरिया के खिलाफ मुजाहरा कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई? तुम्हारा ही बंदा है। और फिर कहने लगे, मेरे से पूछा कि असलम अली कौन है, हमारे समझ में नहीं आया। कभी अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री लिखता है, कभी कलोड़ा अब्बासी दौर की लिखता है, कभी जयपुर की लिखता है, दारा खंडेले की, कभी हैदराबाद दक्कन की लिखता है। तो हमें तो आज तक नहीं समझ आया असलम अली है कौन। तो लाजमी बात है असलम अली ओनली मुस्लिम, अक़ीदा घर पे, क्योंकि हमें कायदे मिलत इस्लाम है लसान उम्मत शहीद पाकिस्तान के फॉलोवर, कि उन्होंने भी अपने अक़ीदे को घर तक रखा और उम्मत मुस्लिमा के लिए वो काम किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। और उनकी शख्सियत को देखिए आप कि उनके हाथों पर हज़ारों लोग मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुए। तो असलम अली भी उसी पर कारबंद है, अपने अक़ीदों को अपने घर पे रखा है। ये तो हमारी बिरादरी की लड़ाई थी प्रॉपर्टी की, वो आज ज़ाहिर भी हो गई। वो कि वो जो कादियानी कहते थे आज खामोश हैं, क्योंकि उनको लग पता गया कि अब कानूनी जंग लड़ने का वक्त आ गया। अभी तो एक लीगल नोटिस गया है सिर्फ MA लतीफ़ एडवोकेट, जो कि चेयरमैन लीगल एड कमेटी मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क है और अंजुमन फलाहुद्दीन दायरा कराची के भी लीगल एडवाइज़र है। एक ही नोटिस गया है तो इनका पेशाब निकल गया सबका, शफ़क़त अब्बासी का भी साथ में निकल गया, लेकिन बाज नहीं आए। इन्होंने ये हरकत कर दी अपनी जान बचाने के लिए। तो जान तो अल्लाह की अमानत है भाई, किसके हाथों आएगी कुछ नहीं पता। दहशतगर्दों से इतना डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। तो अयूब बासी की दाल रोटी चल रही थी, उसने तो एक गाली बर्दाश्त कर ली, लेकिन असलम अली अपनी इस बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज कलोड़ा अब्बासी बरदरी को बता देना चाहता है कि असलम अली गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन शफ़क़त अब्बासी जैसे फ़िरौन के आगे सर नहीं झुका सकता। मेरा उससे कोई लालच नहीं है, वो मेरा कर्ज़दार है। इसके कहने पर मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसकी बीमारी को बाला ताक रखते हुए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और मैं रात 2 बजे तक इब्राहिम हैदरी में जो तकरीब हुई थी, जो मैं तासीस की, उसके अवार्ड पैना फ्लैग बनाए, वो पैसे आज तक शफ़क़त अब्बासी ने भी नहीं दिए। और जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो UC चेयरमैन बन गया, अयूब बासी कराची डिवीज़न का सदर था, उसने भी नहीं दिए। लेकिन मैंने आज तक नहीं मांगे, मेरी मांगने की आदत नहीं है। और जब 2005 का ज़लज़ला आया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा अंजुमन का मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं भी कुछ हिस्सा डालूँ। तो मैंने एक ही दिन में 17,500 रुपये ला कर दिए। डिफेंस में सब लोग गवाह हैं कि फ़ंड नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा चलो यार, डिनर की लालच में लोग आ जाएंगे। तो वो किसी अब्बासी का रेस्टोरेंट है, शायद आज भी हो, वहाँ डिनर रखा। जब डिनर हो गया तो टोटल 2.5 लाख रुपए जमा हुए। शफ़क़त अब्बासी ने कहा इतना तो यार डिनर पे खर्च आ गया, तुमसे अच्छा तो असलम है कि जो कल कह कर गया दूसरे दिन इसने 17,500 रुपये ला के दे दिए। अगर हर आदमी अब्बासी, हर मेंबर अंजुमन का इस तरह मेहनत करता तो करोड़ों रुपए जमा हो जाते। यह वो शफ़क़त अब्बासी का वो चेहरा, और आज जो बगैर किसी सबूत के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वाजिब वक़्त के फतवे से डर कर कलोड़ा अब्बासी की तारीख को मस कर रहा है और अपने ही जिन पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। अब मैं कानूनी नोटिस दूंगा शफ़क़त अब्बासी को, आए कोर्ट के अंदर,
डीजी रेंजर नहीं आया, वो कमालू नहीं आया। और अब देखो ना कि अनीस कायम खानी जिसने बल्दिया टाउन फैक्ट्री के शौदा के नाम पर मालिक से पैसे लिए और उससे रतियाबाद में प्लाट ख़रीदा, और कल तक शफ़क़त अब्बासी इनको गुंडे कहता था जब अल्ताफ़ हुसैन के साथ थे। आज वो अब वो जो लॉन्ड्री में धुल गए हैं, दूध के धुले हुए हैं, कि आज शफ़क़त अब्बासी ऐसे तस्वीर खिंचा रहा है जैसे कि ऐसा नहीं हो कि वो मौलवी साहब कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाओ, गैप आएगा तो नमाज सही नहीं होगी। तो इतने फ़ख्र से खिंचवा रहा है, बहुत बड़ा लीडर है अनीस कायम खानी। तो ये शख्स की नेचर है। तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, एक दफ़ा तो बर्दाश्त कर लिया। और देखो ना साथ रखा हुआ है, और अब जब उधर से जाली खबर चली कि असलम अली ने फेसबुक पे डाली, वो भी झूठी है। मुझे आता ही नहीं ये काम कि मैं कमेंट डालूँ, ये करूँ। वो उन्हीं के लोगों ने, अजीज़ मेहदी जैसे किसी ने उसको खबर बनाकर भेज दी कि असलम अली तुम्हें यूज़ कर रहा है। अबे शफ़क़त अब्बासी की औकात क्या है जो असलम अली यूज़ करे? असलम अली जेल से भी आया, अपने बलबूते पे आया, जिसके लिए वो अपनी एजेंसियों का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के कहने पे, जो डीजी रेंजर ने, शमरेश तनोली ने, जिसके मुँह पर भी लानत पड़ रही है कि झूठी एफआईआर मेरी लंदन टारगेट किलर की काटी, गद्दारी का मुकदमा बनाया, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। ये मेरा करैक्टर है। ना मैंने अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे भत्ते लिए, ना शफ़क़त अब्बासी के नाम पर अफसर अब्बासी की तरह भत्ते लिए, ना एसपी से, ना डीएसपी से, ना प्लाटों पे कब्ज़े किए, खिदमत की है। अल्ताफ़ भाई के नाम पर काम होता था, मेरी पर्ची चलती थी, सिपारकों के मुलाजमिन हज़ारों इस बात के गवाह ऑफिसर स्टाफ कि मेरी पर्ची के ऊपर लोगों का इलाज होता था, अब्बासी, जिना, कार्डियो, सिविल। और मैं सारी काविशें शफ़क़त अब्बासी के खाते में डालता था कि यार हेल्थ सेक्रेटरी है, उनकी वजह से होता है। उसका ये सलाह दिया इस शख्स ने कि दोबारा ये हरकत की, सरदार बाबर अब्बासी के कहने पे मैंने रब्ता किया था, वरना मुझे ना कल ज़रूरत थी शफ़क़त अब्बासी की। उसकी औकात क्या है? जाली आदमी जो महफिल में बैठ के गालियाँ दे अपने लोगों को, उसकी क्या औकात है? लेकिन हमने हमेशा समझाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका इमेज ख़राब होता है, आप महफिल में बैठ के गालियाँ देते हैं। पढ़े लिखे आदमी को, बाशऊर आदमी को ज़ेब नहीं देता, ना हमारे माँ बाप की तालीम, ना उस्तादों की, ना मुर्शदों की। तो ये है वो शख्स का वो भयानक चेहरा जो आज मैं सामने ला रहा हूँ। फैसला आपने करना, और इम्तियाज़ ऑफिस साहब से माजरत चाहता हूँ कि आपके कायद के बारे में मुझे हक़ाइक़ बताना पड़े। जानते तो आप भी हैं, जब भी तो असलम अली के ख़त लिखने पर आपने पैसे दिलवा दिए थे। अब मैं शफ़क़त अब्बासी से कहता हूँ अगर तुम में थोड़ी गैरत है तो एक तो वो बिल पे करो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों पर क्यों छोड़ूँ अपने पैसे जिनकी कोई औकात नहीं। मुनाफिक हो जो झूठे इल्ज़ामात लगाएं, मौसनों की पीठ में छुरा घोंपें। ये अयूब बासी की मजबूरी है कि उसकी दाल रोटी वाकई उनसे चल रही है, वो अब तक उनसे जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहें। मैं क्यों जुड़ूं भाई? जो वो शख्स झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है, मुझे कादियानी कह रहा है, मुझे गुमराह कह रहा है, जबकि ख़ुद गुमराह है। कल तक कुल्हड़ अब्बासियों पर फ़ख्र करता था, तो कुल्हड़ अब्बासी बरादरी को भी सोच लेना चाहिए कि इस मुनाफिक से जान छुड़ाएं जो उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता रहा। आज तुम्हें कादियानी कह रहा है, डूब मरने का मकाम है कुल्हड़ अब्बासी बरादरी के लिए। इस शख्स का साथ छोड़ें, इनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है ना, ये कोई कुल्हड़ो थोड़ी है, तो 2 नंबर आदमी है। और मियाँ मकबर कुल्हड़ो जिसने मुझे मुतारिफ़ कराया था वो भी मुझसे नाराज़ है, कह रहा तुमने इसको लीडर बना दिया, इस काबिल थोड़ी था ही। मैंने कहा भाई आपने मिलवाया था, मुझे क्या पता है 2 नंबर आदमी है। तो ये सब की औकात कि मौसमों में पीठ में छुरा घोंपना। अयूब बासी मेरे उस्ताद मोहतरम, उनको भी समझाता हूँ कि जिस तरह आपको बेइज्जत किया गया है उसका तकाजा है कि आप जान छोड़ाएं, इससे कुछ हासिल नहीं है। और सरदार बाबर अब्बासी भाई को सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने रब्ता करवाया, वो समझते हैं इन चीज़ों को, ख़ानदानी आदमी हैं। तो उनसे भी कहता हूँ कि खुदारा इससे जान छोड़ाएं, वरना कल जो अयूब बासी के साथ हुआ है वही आपके साथ भी होगा, क्योंकि ये आसान फरामोश शख्स है, इसका भयानक चेहरा सामने आ चुका है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इम्तियाज़ अब्बासी साहब मुझे माफ़ कर देंगे कि उनके कायद के बारे में मुझे वो हक़ाइक़ बताने पड़े जो उनको पहले भी बता चुका था। लेटर में उनको यही लिखा था, मैंने कहा ये वो शफ़क़त अब्बासी नहीं है जिसको मैंने अपना सरपरस्त आला बनाया था। तो देख लीजिए, इम्तियाज़ अब्बासी ने मेरा बिल दिलवा दिया। और 35,000 के कैलेंडर थे जो हमारी उस पर तारीख़ी इमारत थी भावलपुर की, वो कैलेंडर भी शाया किया था। मसूद अब्बासी साहब के इंतकाल की वजह से वो भी ऐसे ही रह गया। अगर ये शफ़क़त अब्बासी चाहता वो कैलेंडर बिकवा देता जो उसने वादा किया था मुझसे कि 35 रुपये का खर्चा आया ना, 50 रुपये का बिकेगा। तारीख़ी कैलेंडर है, कोई आज तक शाया नहीं कर सका। स्क्रीन बनाई थी इतनी बड़ी
سب کام کیے جبھی تو جن مانتا تھا نا، اور آج مجھے قادیانی کہہ رہا ہے. لعنت ہو جھوٹے شخص کے اوپر، منافق کے اوپر، 1000 بار لعنت ہو. اگر میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو آئے کورٹ میں ثابت کرے مجھے قادیانی. پھر چیلنج کرتا ہوں علماء سو کی طرح، اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں. اور دیکھ لو شفقت عباسی صاحب، میں نے نہیں کہا تھا امین انصاری صاحب سے کہ میری 40 سالہ خدمات گنوائی جائیں. میں تو ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے شریک ہونے گیا تھا اس تقریب میں، لیکن اللہ نے عزت دی کہ امین انصاری صاحب نے میری 40 سالہ خدمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جس پر ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ایک سچے عاشق رسول کو انہوں نے اجاگر کیا، اس کی خدمات کو، ختم نبوت کی، تحریک نظم کی، تحریک اردو غازی کی تمام خدمات کو اجاگر کیا. ان کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. مجھے ایسے منافقوں کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے، نہ شفقت عباسی کا ایک پیسہ کھایا. وہ تو خود کہتا ہے مائی کو کہ نہ اس نے مانگا نہ میں نے دیا. تو میں شفقت عباسی صاحب سے کہتا ہوں 17,500 روپے وہ قادیانیوں کے تھے نا، نامدہ خان صاحب قادیانی تھے، میاں سعید قادیانی تھے، میاں رحمان فرید قادیانی تھے، عبدالرشید مہدوی قادیانی، اسلم علی قادیانی. تو وہ پیسے جو آپ نے اپنے فنڈ میں ڈالے تھے میرے رزق حلال کے، وہ واپس کریں، کیونکہ حرام کے پیسے میں ہم نہیں ڈالتے بھائی. وہ پیسہ 17,500 وہ بھی واپس کریں جو آپ لے گئے اور جا کے شرمندہ ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں کے سامنے. 4-5 لاکھ روپے لے کر گئے تھے اور جا کے بانٹ کر آئے تھے. اور وہ بل ابراہیم حیدری والا وہ سب مجھے چاہیے، مجھے خود ضرورت ہے. ایسے منافق پہ میں کیوں چھوڑوں؟ تو امتیاز عباسی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پہلے میرے پیسے دلوائے تھے، تو اب بھی میں کوشش کروں گا آپ کو لیٹر بھیجوں. اب آپ سے ملنا نہیں ہوتا، ورنہ بائی ہینڈ دے دیتا. اور وہ دیکھیں نا، آپ نے اعلان کیا ساجد عباسی کے لیے 50,000 کا. اتنے بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی بیٹھے تھے، کسی کو غیرت نہیں آئی کہ امتیاز عباسی بھائی 50,000 کا اعلان کر رہے ہیں تو 10,000 کا اعلان کر دیں. شفقت عباسی نے خود نہیں کیا، وہ بھی آپ کو ٹیشو پیپر سمجھ رہا ہے، خوب استعمال کر رہا ہے آپ کو. تو آپ کے بھائی کی غیرت جاگی، آپ کے بھائی کی پنشن کے پیسے آئے ہوئے جیب میں موجود تھے. میں نے 5,000 روپے اعلان نہیں کیا، میں نے شفقت عباسی کو کہا کہ یہ امتیاز عباسی صاحب کے 50,000 میرے 5,000 5 لاکھ کے برابر ہے. میں نے کہا یہ ڈال دیں اس میں. اب امتیاز عباسی صاحب کو بھی لیٹر لکھوں گا کہ سمجھ لو کہ آپ کے بھائی کے 5,000 شامل ہو گئے. اب آپ 55,000 کا چیک ساجد عباسی کو بھیجتے رہیے گا. لیکن اس پہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. شفقت عباسی دل میں کینہ بکتا، کہتا خود ہی دے دو. تو میں نے بابر عباسی بھائی کو دیا، انہوں نے اس ساجد عباسی کو دیا. بعد میں مجھے بتایا کہ ساجد عباسی کے پاس پیسے نہیں تھے واپسی کے کرائے کے. وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ صحیح موقع پر آپ نے کیش دے دیا. اور میں نے کہا تھا تا حیات میری پنشن سے میں دوں گا. لیکن میرے خلاف پوسٹ چلوائی گئی ان منافقوں کی جانب سے کہ اسلم علی سیاست کر رہا ہے، اس کے پیسے منہ پہ مار دوں. تو منہ پہ تو میں ماروں گا نا، تم کیا مارو گے یار؟ اگر تم میں کسی میں غیرت تھی تو امتیاز عباسی کا ساتھ دیتے نا. ابھی امتیاز عباسی صاحب کو تحریر لیٹر بھیجوں گا، اور ویڈیو پہ تو خیر ڈال ہی رہا ہوں فیس بک پہ. اتنا کام تو مجھے آ گیا ہے کہ میں اپنے پیج پر ڈال دوں گا. میں نہ کمنٹس دیتا ہوں، یہ سب جھوٹی خبریں چلائی ہیں انہی لوگوں نے. عزیز مہدی نے جس طرح وہ دہشت گردوں نے اجلاس کیا تھا مسجد میں ہماری فورسز کے خلاف، اس میں شفقت عباسی کی ثبوت موجود ہیں، وہ بھی کورٹ میں پیش کروں گا کہ شفقت عباسی سنگاپور میں اور دہشت گرد جو ہماری فورسز کے خلاف جعلی قاتلانہ حملہ کیس جو ہے اس کی میٹنگ کر رہے ہیں. مسجد اپنا جو ہے غوثیہ مسجد، وہاں پر بھی میٹنگیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو عزیز مہدی نے خبر چلائی کہ شفقت عباسی شریک ہوئے، تو وہ تمام ثبوت ہیں. شفقت عباسی سے بھی پوچھوں گا کورٹ میں بلا کے تو کون ہوتا ہے مجھے قادیانی کہنے والا؟ تو اپنی تیری اوقات کیا ہے جو بیٹھ کے محفلوں میں گالی دے اور لبادہ اڑا ہوا ہے خدمت کا عباسی برادری کا؟ لعنت ہو تم جھوٹوں پر، 1000 بار لعنت ہو. شفقت عباسی، عزیز مہدی اور جتنے بھی میری برادری کے لعنتی ہیں جھوٹے کہ شفقت عباسی کو ٹیشو پیپر سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، تو کریں. ہے ہی وہ ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے. اکثر عباسی نے اس کے نام پر بھتے لیے، قبضے کیے پلاٹوں پہ. وہ تو ڈی ایس پی نے شکایت کر دی کہ صاحب یہ دور آ گیا ہے کہ اب ہم سے بھی بھتے لوگے. تو پول کھلی اس کی اور اس کو نکال دیا تھا تنظیم سے اس وقت. بعد میں لے لیا ہوگا، لازمی بات ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اسلم علی کیا ضرورت ہے شفقت عباسی کو؟ تو میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، 9 جنا کیب 9 انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام نام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دین، در نفاق عظیمت دین.
مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بعمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا نمبردار، MCN نیوز HD، ویب TV پاکستان۔